أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadis-hadis yang akan dibaca tu, kalau yang tak faham hadis tu, yang tak faham tu, kena bagi tahu lah segera. Kena tanya lah. Kalau soalan yang di luar hadis, tak perlulah masuk dalam kelas. Itu di luar kelas. Jadi dalam kelas soalan-soalan apa berkaitan dengan ilmu yang kita belajar sekarang. Kalau yang tak faham, yang tu lebih utama. Kalau kita utamakan yang luar pada tu, yang luar tu bukan satu masalah yang tak tahu, mungkin banyak lagi. Jadi kita tumpu pada masalah yang kita tak tahu, yang berkaitan dengan ilmu yang kita belajar. Cukup dah. Wabi ni baca ikut. Wabi qala hadatsana Abu Yaman. Wabi qala hadatsana Abu Yaman. Al-Hakam ibn Nafi'. Al-Hakam ibn Nafi'. Qala أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن عبد الله ابن عباس أخبره أن أبا سفيان ابن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عزماء الروم ثم دعاهم ودعا ترجمانه ya boleh baca terjemahan turjaman boleh baca. Faqal ayyukum aqrabu nasaban bihadha ar-rajul alladhi yaz'umu annahu nabiyyun. Qala Abu Sufyan faqultu ana aqrabuhum nasaba. Faqala adnuhu minni wa qarribu ashabahu faj'aluhum inda zahrihi thumma qala litarjumanihi qul lahum inni sa'ilun hadha an hadha ar-rajul fa in kadhabani fakadhibuhu fa wallahi laula al-haya'u min an ya'thuru alayya. Kadiban lakadzabtu anhu thumma kana awwalu ma sa'alani anhu an qala kaifa nasabuhu fikum
فيكم قلت قلت هو فينا ذو نسب هو فينا ذو نسب قال قال فهل قال هذا القول فهل قال هذا القول منكم أحد قط منكم أحد قط قبله قبله قلت لا قلت لا قال قال فهل كان من آبائه فهل كان من آبائه من ملك من ملك قلت لا قلت لا قال قال فأشراف الناس فأشراف الناس اتبعوه اتبعوه أم ضعفاؤهم أم ضعفاؤهم قلت قلت بل ضعفاؤهم بل ضعفاؤهم قال قال أيزيدون أيزيدون أم ينقصون أم ينقصون قلت قلت بل يزيدون بل يزيدون قال قال فهل يرتد أحد منهم فهل يرتد أحد منهم سخطة سخطة لدينه لدينه بعد أن يدخل فيه بعد أن يدخل فيه قلت لا قلت لا قال قال فهل كنتم فهل كنتم تتهمونه بالكذب تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قبل أن يقول ما قال قلت لا قلت لا قال قال فهل يقدر فهل يقدر قلت لا قلت لا ونحن منه ونحن منه في مدة في مدة لا ندري لا ندري ما هو فاعل فيها. ما هو فاعل فيها. Cukup sekali. Jadi tengok ayat sambungnya. Qala walam tumakkinni kalimatun udkhilu fiha syai'an ghaira hadhihi kalimah. Qala fahal qataltumuhu qultu na'am. Qala fa kaifa kana qitalukum iyyahu. Qultu al harbu bainana wa bainahu sijalun yanalu minna wa nanalu minhu. Qala madza ya'murukum. Qultu yaqulu a'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال لترجمانه قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت ألا. قلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت ألا. فقلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت ألا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت ألا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر فذكرت ألا. وكذلك الرسل لا تغدروا. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لا تجشمت لقاءه ولو كنتم عنده لوصلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به مع دحية الكلب إلى عظيم بصرى فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم اليريسيين
ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب فارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفار فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن نضر صاحب إلياء وهرقل سقف على نصارى الشمس يحدث أن هرقل حين قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفس فقال بعض بطارقته فقد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناظور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملككم فليقتلوا من فيهم من اليهود. فبينهم على أمرهم أوتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العرب فقال هم يختتنون فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة بوجهه قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي فأذن هرقل لعظماء الروم في تذكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل. قال أبو عبد الله رواه صالح ابن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. Kalau tu baca petang habis. Besok tak lupa. Dengan sanad daripada Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Abu Yaman. Wa bihi qala hadatsana Abu Yaman, dengan sanad yang sampai kepada Al-Bukhari berkatanya Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Abu Yaman. Abu Yaman sini dia Al-Hakam bin Nafi'. Situ ada terang nama dia. Al-Hakam bin Nafi'. Dia meninggal pada tahun 22 ataupun 21. Qala dia berkatanya akhbarana Syu'aib, telah menceritakan kepada kami Syu'aib. Syu'aib ini adalah ibnu Abi Hamzah. Syu'aib ini adalah ibnu Abi Hamzah. Mati pada tahun 163 ataupun 62. Ani Zuhri daripada Az-Zuhri. Az-Zuhri ingat lagi dah siapa? Ibnu Syihab. Az-Zuhri Ibnu Syihab. Nama dia Muhammad bin Muslim. Qala dia berkatanya akhbarani, telah menceritakan kepada aku Ubaidullah ibnu Abdullah ibnu Utbah ibnu Mas'ud. Anna orang itulah bagi tahu penuh dah tu nama dia tu. Anak cucu kepada Ibnu Mas'ud. Anak cucu kepada Mas'ud. Anna Abdullah bin Abbas, sungguhnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma
akhbarahu memberitahu kepada dia anna Abu Sufyan, sungguhnya Abu Sufyan ibn Harb. Abu Sufyan ibn Harb. Nama dia Sakhr. Nama dia Sakhr. Sakhr bin Harb. Abu Sufyan bin Harb kan? Al-Harb situ ada terai pula tu situ. Ada terai situ kan, bin Umayyah bin Abd Syams. Bin, tengok perkataan bawah dia kan, bin Umayyah bin Abd Syams. Oh ni Bani Umayyah ni. Sebab dia ayah Abu Sufyan ni ayah kepada Muawiyah. Akhbarahu, dia menceritakan. Mana dia cerita masa dia tidak Islam lagi lah. Abu Sufyan masa ni dia tidak Islam. Abu Sufyan dia masih Islam masa nak takluk Mekah. Masa nak takluk Mekah, Abu Sufyan masuk Islam. Kita akan jumpa hadis dia. Yang mana Abu Sufyan sebelum daripada Nabi takluk Mekah sudah masuk dah Islam. Sebelum saya. Sebelum. Tapi kira dalam proses lah. Mana masa tu sudah masuk Islam. Sebab itulah Nabi SAW beri keamanan siapa yang berada di dalam rumah Abu Sufyan. Anna Abu Sufyan ibn Harb akhbar memberitahu pada dia anna Herakla, iaitu Herakla ni mana Hercules lah, kadang-kadang zaman lain panggil Hercules ni. Mana pemimpin besarnya Rom. Dia ni maknanya presiden lah Ustaz. Presiden kepada Rom lah, nombor 1 kan. Raja Rom. Raja Rom. Jadi Herakla arsala ilaihi, menghantar utusan. Herakla menghantar utusan kepada Abu Sufyan. Ilaihi situ mana kepada Abu Sufyan. Fi rakbin min Quraisy, yang berada di dalam satu rombongan kafilah ni yang bawa untuk ni lah, yang satu rombongan jemaah ya di kalangan Quraisy. Wa kanu tujaran bisyams. Mereka ni puak-puak Abu Sufyan ketika itu sedang melakukan urus niaga di Syam. Mana sentiasa lah melakukan urusan niaga di Syam. Sebab dia sudah biasa dah itu. Fil muddah, ketika masa allati ya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madda fiha Abu Sufyan. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjanjian lah pada zaman itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu dipanggil muddah Suluh Hudaibiyah. Suluh Hudaibiyah, perdamaian Hudaibiyah. Itu perjanjian damai ketika di Hudaibiyah. Jadi dipanggilnya perjanjian Hudaibiyah lah. Itu antara Nabi dan juga Abu Sufyan dan juga wa kuffar Quraisy, dan juga golongan kufar Quraisy. Itu yang dia berjanji apa? Dia berjanji Sulh Hudaibiyah itu tidak berperang selama 10 tahun.
tidak berperang selama 10 tahun. Dan dalam kitab saya ni dia ada menerangkan, iaitu masa tempoh dia sini adalah masa tu tengah baru tempoh 6 tahun lah. Baru 6 tahun. Dalam proses dalam lagi tempoh perjanjian damai. Wahum bi Ilya, mereka masa tu berada di Ilya. Fa'atuhu. Oh, tinggal. Fa'atahu. Fa'atahu. Lalu mereka iaitu Abu Sufyan dan juga rombongan Quraisy itu pergi berjumpa dengan Herakla. Wahum bi Ilya, Herakla dan juga puaknya Herakla berada di Ilya. Masa tu berada di Ilya. Iaitu Herakla dan juga jamaah dia masa ketika itu berada di Ilya. Dan Ilya itu adalah Baitul Maqdis. Ilya itu Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis. Masjid tu kan tak berkawasan. Tak ada gitu ya, di tempat Baitul Maqdis. Ilya itu adalah Baitul Maqdis. Ini seperti mana dikeluarkan oleh pendapat Imam Nawawi di dalam Syarh Muslim. Yang mana dia sebut situ sebagai Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Ilya itu adalah Baitul Maqdis. Fada'ahum fi majlisihi. Lalu Herakla memanggil mereka masuk ke dalam majlis dia. Majlis mana dikuasai, tempat mereka berkumpul, mana tempat kuasa raja. Wa haulahu uzama'ur Rum. Sekitarnya Herakla pada ketika itu adanya pembesar-pembesar Rum. Pembesar-pembesar Rum pada situ. Thumma da'ahum. Kemudian Herakla pun memanggil mereka. Mana datang ke dekat lah. Panggil supaya datang ke depan. Wada'a tarjumanahu. Dan Herakla memanggil penterjemah dia. Penterjemah ke bahasa Arab lah. Faqal, lalu berkatanya Herakla, ayyukum aqrabu nasaban bihadzal rajul. Siapakah di kalangan kamu yang lebih hampirnya hubungan kekeluargaan dengan orang ini, yaitu orang yang alladhi yaz'umu annahu nabiyyun, yang mendakwa, yang menyangka dia adalah nabi. Mana cerita Nabi Muhammad SAW ni sudah sampai ke Rum. Maka sebab itulah Herakla memanggil
kafilah daripada Quraisy ni semata-mata nak tahu khabar tentang Nabi Muhammad SAW. Qala Abu Sufyan, berkatanya Abu Sufyan, Faqultu, lalu aku berkatanya, ana aqrabuhum nasaban, akulah orang yang paling dekat sekali. Hubungnya kekeluargaan dengan orang itu, orang yang mendakwa Nabi itu. Faqal, lalu berkatanya Herakla, adnuhu minni, bawa dia tu dekat dengan aku. Wa qarribu ashabahu, dan dekatkan juga puak dia, teman-teman dia, orang yang ikut sekali dengan dia tu, dekatkan juga, iaitu di belakang lah maknanya. Iaitu faj'aluhum 'inda zahrihi, iaitu letaklah mereka itu, iaitu sahabat ataupun teman-teman Abu Sufyan itu, orang itu di belakang dia. Thumma qala li tarjumanihi, kemudian berkatanya Herakla kepada penterjemah dia, qul lahum, katalah kepada mereka, ini sa'ilu, aku nak bertanya. Hada, iaitu orang ini, iaitu Abu Sufyan lah, an hadar rajul, tentang orang itu, tentang orang yang mendakwa dia itu sebagai Nabi. Fa in kadzabani, jikanya orang yang ditanya ni, iaitu Abu Sufyan, menipu, bohong, fakadzibunhu, maka hendaklah kamu semua yang berada belakang ni mendustakan, itu mengatakan salah. Fa wallahi, maka demi Allah, laulal haya'u, laulal haya'u min ayya'thuru 'alayya kadhiba, kalaulah tidaknya kerana malu tu menyebab memberi kesan besar kepada aku, la kadzabtu anhu, nescaya aku akan dusta kepada orang itu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa kana awwalu ma sa'alani anhu, kemudian yang pertama sekali Herakla tanya aku tentang Nabi, yang mana dia berkatanya, anqala, dia berkatanya, kaifa nasabuhu fikum, bagaimanakah sifat keturunannya dia mengikut pendapatnya kamu. Qultu, aku berkatanya, huwa fina du nasabin, dia adalah orang dia adalah orang ataupun dia ni mempunyai nasab hebat, nasab keturunan bagus ataupun baik. Mana nasab keturunan dia ni adalah keturunan orang yang baik-baik, yang ada banyak jasa, banyak terkenal di kalangan puak kami. Qala, dia berkatanya, fahal, iaitu berkatanya Herakla, fahal qala hadal qawla minkum ahadun qattu qablahu, maka pernahkah ada seseorang yang mengatakan perkataan seperti mana orang ni kata di kalangan kamu seorang pun sebelum daripada orang ni yang mengaku Nabi ni berkata seperti mana yang dia kata? Adakah pernah ada
orang yang mengatakan perkara yang sama dengan Nabi yang mendakwa dia kata dia itu sebagai Nabi itu. Sebelum pada ni. Walaupun seorang. Adakah ada walaupun seorang? Qultu, maka kata lah, tidak ada. Seorang pun tidak ada yang mengaku bahawasanya dia itu Nabi. Qala, berkatanya Herakla, fahal kana min abaihi min malik. Min malik. Maka adakah ada di kalangan keturunan datuk nenek dia di kalangan raja? Qultu, maka aku berkata, iaitu Abu Sufyan berkatanya, la, tidak ada seorang pun di kalangan raja. Qala, berkatanya Herakla, fa asyrafun nasi ittaba'uhu am du'afa'uhum. Adakah orang yang turutnya orang ini orang yang mulia di kalangan orang ramai, ataupun orang yang lemah di kalangan orang ramai? Asyraf ni mana yang mulia. Makanya apa ni, saya terjemah ambil yang tengah dulu, baru terjemah ambil yang depan. Saya terjemah ambilnya, ittaba'uhu, adakah yang menurut dia, iaitu turut, mereka turutnya Nabi itu adalah orang yang asyrafun nas ataupun du'afa'uhu. Asyrafun nas mana orang yang baik-baik, yang dianggap baik-baik oleh orang ramai, dan orang yang lemah yang dianggap lemah ataupun rendahnya di kalangan orang ramai. Mana orang yang darjat tinggi dengan orang yang darjat rendah. Orang yang dipandai tinggi oleh masyarakat, orang yang dipandai rendah oleh masyarakat. Qultu, aku berkata, bal du'afa'uhum, bahkan sebenar sekalinya orang yang lemah. Makna bal situ adalah makna tidak. Itu tidaknya orang yang bagus-bagus, orang yang dipandai tinggi oleh masyarakat, orang yang mempunyai keturunan mempunyai pangkat yang tinggi di kalangan masyarakat, ya turutnya orang ni dah. Bahkannya du'afa'uhum, orang-orang yang dipandang rendah, dipandang hina oleh masyarakat, ya turutnya Nabi itu. Qala, berkatanya Herakla lagi, ayaziduna am yanqusuna, adakah mereka itu bertambah ramai ataupun berkurangnya? Qultu, Abu Sufyan berkatanya, aku kata, bal yaziduna, bahkan mereka itu bertambah-tambah ramai. Qala Herakla, berkatanya Herakla, fahal yartaddu ahadun minhum sukhtatan lidini, dan adakah ada seorang pun di kalangan mereka yang murtad? Murtad ni mana yang kembali kepada ajaran agama asal mereka, kembali kepada ajaran nenek moyang mereka. Sukhtatan lidinihi, kerana benci kepada agama baru yang dia anuti. Agama baru yang dia anuti. Adakah mereka ni rasa benci? Mereka itu murtad kerana benci pada agama. Ba'da ayyadkhula fihi, setelah mereka itu masuk ke dalam agama itu. Jadi setelah mereka masuk ke dalam agama Islam, adakah mereka itu murtad kerana benci? Sukhtatan sini dengan mana benci ataupun tidak redha, tidak berpuas hati, tidak berpuas hati dengan agama. Lebih jelas lagi maknanya kan?
tidak berpuas hati. Maknanya orang yang terima Islam ni orang yang berpuas hati dah. Kerana dengan ilmu yang diberitahu, kita rasa cukup puas hati. Penerangan-penerangan wahyu tu sudah cukup dah memberi redha, menyebabkan kita ni redha ataupun kita jadi puas hati dengan penerangan daripada wahyu tu. Sini seperti mana kita belajar. Kita belajar Al-Quran, mari dalil. Bila mari yang dalil, kita akan terima secara puas hati. Dan orang yang terima dalil ni, dia tak akan tolak dalil tu. Sebab dia sudah rasa puas hatinya dengan dalil yang diberi itu. Dan orang yang macam ni tak akan murtad dah sampai bila-bila. Tak akan murtad dah. Orang yang akan murtad ni, orang yang tak mahu belajar dalil tadi. Belajar dalil, tak mahu belajar, betul jadi besar-besar lah. Kemungkinan besar dia murtad tu mungkin lah. Qultu, aku berkatanya tidak ada. Abu Sufyan berkatanya tidak ada. Qala berkatanya Herakla, fahal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qala. Adakah kamu kamu pernah menuduh dia? Tattahimunahu. Kamu menuduh dia melakukan penipuan ketika bercakap. Walaupun sekali qabla an yaqula ma qala, sebelum daripada dia berkata apa yang dia telah katakan. Adakah pernah sekali dia menipu sebelum pada ni? Qultu, aku berkatanya tidak ada. Tidak adanya. Ini dipanggil satu bab ni kan, yang lah ni. Antara semua ni hak cerita ni yang mana antara sifat Nabi dan juga sifat pengikut kan. Sifat Nabi dan juga sifat pengikut. Di sini sifat Nabi. Saya teruskan pada penerangan sebab hadis panjang. Kita nak karang balik tu takut tak terai dah. Takut tak terai dah. Jadi sini kita dalam masalah menyebarkan berita ni. Menyebarkan berita. Berita ni ada dua. Satu berita betul agama, satu berita betul duniawi lah. Orang yang baik ni, benda yang di duniawi itu dia cakap benar. Dan benda yang berkaitan dengan agama pun dia cakap benar. Dan dia tidak akan berdusta. Dan lebih-lebih lagi dia tidak akan berdusta, akan cakap tentang agama. Jadi benda tentang agama, kalau ayat Quran ataupun hadis, jangan sekali-kali kita sebut melainkan dengan pasti memang betul daripada Al-Quran ke ataupun betul daripada hadis. Yang mana hadis pula, biarlah kita tahu dengan pastinya hadis itu adalah hadis yang sahih. Jika tidak, kita ni termasuk di kalangan salah seorang pendusta. Dan orang yang macam ni dipanggil orang yang dituduh berdusta. Ni sini. Orang yang dituduh berdusta. Dituduh berdusta tak semestinya dia berdusta. Ni dipanggil dituduh berdusta. Dituduh berdusta ni kerana sikap kita dalam menyebarkan berita ni tidak cermat. Dan hari ni memang ramai orang yang menyebarkan berita secara bebas, dalam Facebook, dalam YouTube, dalam WhatsApp ke apa semua secara bebas. Dan bahaya ni, sebab kita akan jadi termasuk Dajjal. Sebab sebelum marinya Dajjal yang sebenar, akan adanya Dajjal-Dajjal kecil. Dan Dajjal-Dajjal kecil itu, yang ramai itu, dia ada pengikut masing-masing. Takut kita pun termasuk di kalangan pengikut Dajjal-Dajjal kecil tadi, yang menyebarkan berita-berita palsu atas nama Allah dan juga Rasul. Tak ada pasal-pasal. Dan orang macam ni, orang yang sudah menempuh neraka, sudah tepuh neraka. Dia bukan sudah tepuh neraka, dia sudah dikonfirm neraka untuk diri dia sendiri.
Sebab dia nipu atas nama agama tu sudah confirm dengan akal dah. Tapi hadis Nabi ada sebut fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Maka dia sudah sediakan tempat dia tu di neraka. Tempat ada dah neraka. Dia pula sedia pula tempat di neraka 2 kali. Kerana dia berdusta atas nama Allah Ta'ala dan juga Rasul. Jadi benda-benda gini sepatutnya kita sebagai orang yang belajar agama ni kena beringat. Sebab sekarang ni mudah sangat untuk jadi berdosa besar dengan send saja. Dengan send. Jadi kita send, kita copy, paste, boleh dosa. Kita tak tulis pun. Kita boleh dosa, tak ada pasal-pasal. Jadi sepatutnya benda ni akan boleh banyak pahala, bukannya banyak dosa. Jadi dengan copy, paste, send je, kan? Send tu dosa. Lepas tu berita tu sampai kepada orang tu, orang ni, orang pun sampai sesak pun ada kerana berita kita. Jadi kena beringatlah. Untuk zaman sekarang ni zaman fitnah. Jadi zaman fitnah sekarang ni seeloknya kita kena elaklah benda-benda gini. Setiap hadis yang kita tak tahu asal usul dia, jangan sebar. Tak tahu lebih baik senyap lagi. Kalau tak tahu tentang hadis tu, baik senyap. Baik kita senyap kan tu. Kita senyap, tutup mulut, membicarakan tentang hadis tu. Sebab bahaya bila kita sebut tentang hadis tu, yang mana hadis itu adalah hadis palsu. Hadis itu hadis-hadis yang lemah. Yang mana hadis itu pula kadang-kadang boleh menyebabkan orang rosak akidah. Kadang-kadang boleh menyebabkan orang melakukan bid'ah. Benda-benda yang kemungkaran yang mungkin berlaku. Jadi kita ni akan jadi satu orang yang jahat. Lebih jahat orang ni lagi daripada orang yang berzina, daripada orang yang berjudi, daripada orang yang bunuh orang. Lebih jahat orang ni lagi. Sebab ni dia merosakkan agama. Orang ini adalah orang yang berdusta atas nama Allah Ta'ala dengan Rasul. Kalau Allah Ta'ala dengan Rasul dia berani dusta, setakat manusia biasa ni, setakat ayah dia, mak dia, adik-beradik dia, kawan baik dia tu biasa ya. Jadi dia ni adalah orang yang sejahat-jahat orang ni. Tapi biasa ya, orang ni orang yang pakai piyah, orang yang pergi masjid hari-hari, orang yang masuk kelas semua pun ada, orang yang jadi pelajar agama pun ada, orang yang nak suruh nampak Islami nampak Islami, copy paste. Copy paste tu kita kalau ngupah akan habis dah pahala kita. Tak habis dah pahala kita. Ni kalau kita mengumpat atas nama Rasul lagi berat, atas nama Allah Ta'ala lagi berat. Bahkan ni bukan mengumpat panggil, bahkan ni fitnah. Fitnah kepada Allah. Sebab dosa nipu sini bukan dosa nipu biasa. Dosa nipu berbentuk fitnah. Kita melakukan fitnah kepada Allah, fitnah kepada Rasul. Bahkan kadang-kadang hadis tu dikait dengan sahabat. Kita fitnah pula sahabat tu yang kata, padahal sahabat tu tak kata. Jadi berapa peringkat tu jadi penipu yang berlaku. Peringkat pada sahabat, peringkat pada Rasul, peringkat pada Allah. 3 peringkat. Maka orang ni adalah orang yang jahat. Wa man azlamu mimman kadzaba 'ala Allahi kadhib. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang melakukan pendusta kepada Allah Ta'ala. Tak ada orang yang lebih zalim. Mereka orang yang dusta atas nama Allah. Dan berkaitan dengan Allah siapa? Rasul. Dan semua yang bawa ke agama. Mana dia dusta atas agama, dia dusta atas Rasul, dia dusta atas Allah, itu maksudnya dusta kepada Allah. Dan orang yang dusta kepada Allah adalah orang yang paling zalim. Jadi tu sini selingan dia, iaitu kuntum tattahimunahu bil kadhib, adakah kamu pernah menuduh dia ni sebagai berdusta. Dan Nabi SAW tidak pernah dituduh ini. Bahkan Nabi SAW dia bercakap ni hanya bercakap yang benar saja.
Tak kira lah hal-hal yang berkaitan agama ke ataupun hal di luar agama. Sebab tu kita kena ajar gitu. Kita kena ajar diri kita bercakap benar. Sebab kalau kita selalu cakap bohong, akan menyebabkan kita bohong juga menggunakan nama Allah Ta'ala dan Rasul. Bahayalah. Untuk elok melakukan dosa besar, baik kita yang kecil-kecil ni kita elok. Habis itu Qultulah qala, berkatanya Herakla lagi, fahal yaghdiru, adakah dia ni pernah melakukan curang? Curang ataupun khianat. Curang, melakukan khianat. Biasa curang ni digunakan untuk yaghdiru ni curang pada perjanjian. Curang pada perjanjian, ya dia berjanji, dia curang. Dengan cara dia membatalkan janji, memungkiri janji. Maka ni termasuk dalam bab yaghdiru lah. Mana khianat pada janji, mana khianat pada kata-kata. Dia kata, dia khianat sendiri kata-kata dia. Adakah dia tu jenis itu? Dia kata benda yang bagus dah, perkataan yang dia kata tu bagus, tapi benda yang bagus tu dia tidak tunaikan, maka dia melakukan khianat pada kata-kata dia sendiri. Dengan dia memungkiri janji, dia membatalkan janji sebelum pada tempoh waktu dia. Qultulah, berkata tidak. Wa nahnu, bahkannya wa nahnu, yang mana sekarang pun kami, minhu dengan dia, fi muddatin, di dalam tempoh perjanjian damai, la nadri ma huwa fa'ilun fiha, apa yang dia akan lakukan di dalam masa tempoh perjanjian damai ini. La nadri, kami tak tahu. Kami tidak mengetahui apa yang dia akan lakukan terhadap perjanjian damai yang dia sudah menterikan. Mana tak tahulah dia akan khianat ke tak. Tapi sekarang tak. Sebab sekarang dalam tempoh perjanjian, maka ya sekarang ni tak lagi. Itulah maksud dia. Qala, berkatanya Abu Sufyan, walam tumakkinni kalimatun udkhilu fiha syai'an ghaira hadhil kalimah. Aku tidak mampu, dia kata. Tidak mampunya nak masuknya perkataan yang aku boleh selip di dalam perkataan yang aku jawab ini. Udkhilu fiha syai'an, walaupun sedikit pun perkara-perkara yang boleh dusta ataupun boleh seleweng fakta ataupun seleweng jawapan, ghaira hadhil kalimah, melainkan perkataan ni boleh bagi tahu. Tak berani nak tipu depan Raja Rom. Ini jumlah sini ni untuk mudah faham kan. Dia panggil qala walam tumakkinni kalimatun udkhilu fiha syai'an ghaira hadhil kalimah. Situ kalau boleh buat kurungan saja. Buat kurungan. Kalau boleh buat kurungan. Sebab situ kalau orang belajar bahasa Arab dia panggil jumlah mu'taridah ataupun jumlah muqatta'ah. Jumlah muqatta'ah mana jumlah yang tidak bersambung dengan yang sebelum dan juga selepas. Tak bersambung, ni cerita selingit saja. Mana cerita yang dia bercakap ni ada bukan dia bercakap dengan Raja Rum. Dia bercakap sini bercakap dengan cerita hadis ni lah. Mana penerangan daripada Abu Sufyan. Aku tak boleh bagi tahu apa-apa, mereka perkataan ini saja. Jadi ni adalah kata-kata yang daripada Abu Sufyan. Abu Sufyan.
Qala fahal qataltumuhu. Lepas tu sambung cerita balik. Berkatanya Al-Hirakla, Hirakla, fahal kuntum qataltumuhu, maka pernah kamu berperang dengan dia? Qultu, aku berkatanya, ya, na'am. Qala, berkatanya dia, fa kaifa kana qitalukum iyyahu, bagaimananya keadaan yang berlaku ketika peperangan, ketika kamu berperang dengan dia? Qultu, aku berkatanya, al-harbu bainana wa bainahu sijalun, perangai antara kami dan juga dia, sijalun, silih berganti. Ada kalah. Ada menang, ada kalah. Sijalun mana silih berganti lah. Oh, dia mana ada? Yanalu minna, wa nanalu minhu. Kadang-kadang kadang-kadang kami menang, dan kadang-kadang dia menang. Yanalu situ mana dia mendapat musibah ataupun dia mendapat kekalahan. Terjemahan dia. Minna daripada kami. Baik. Yanalu minna, dia mendapat kekalahan daripada kami. Wananalu minhu, kami mendapat kekalahan daripada dia. Maknanya kadang-kadang kami, kadang-kadang dia. Yang mana? Itu tafsirnya kepada perkataan si Jalul. Qala, berkatanya dia, madza ya'murukum, apa yang dia perintahkan kamu? Apa ya dia perintahkan kamu? Jadi perang itu mesti ada maksud. Jadi maksud apa? Apa yang sebenar kali yang dia perintahkan? Kalau setakat mendakwa Nabi, selepas tu tak ada buat apa-apa, tak beri khusus sahih pun, macam orang yang gila kan, dia duk gila seorang, tak ada masalah apa pun. Khusus dia melaka tak jadi mesti kena ada benda yang dia buat yang mana jadi susah pada kita semua, kan? Mana susah kita nak faham, susah kita nak terima apa yang dia beritahu, baru jadi perang. Ada tak puas hati tu, kalau sore-sore dia duduk yoya tu tak ada siapa nak marah, ikut dia lah tu tepi jalan mana pun. Mana tak kira berlaku peperangan kan, maka sini berlakunya peperangan kerana mesti ada sebab dia. Maka sebab sebenarnya berlaku peperangan ni, tidak saya kena kita dah